सत श्री अकाल जी। सुरखाब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत कौर। शुरुआत करते हैं अज दियां हुण तक दियां ताज़ा ते वड्डियां खबरां तो। अयोध्या राम मंदिर के समारोह विच नहीं पहुंचे श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह। क्यों नहीं गए, जवाब दे विच उन्होंने की कहा, दसांगे विस्तार दे नाल पूरी जानकारी। उत्थे ही दल खालसा ने साबका जथेदार इकबाल सिंह नूं पंथ दे विचों छेकण दी कीती मंग। मुस्लिम लॉ बोर्ड ने भी राम मंदिर अयोध्या उत्ते दिता वड्डा बयान, कहा दिल तोड़न दी लोड़ नहीं, बाबरी मस्जिद सी ते हमेशा रहेगी, ये सिर्फ राजनीति है। जहरीली शराब मामले के दोषियों उत्ते होवेगा 302 यानी कि कतल केस का परचा। कैप्टन ने डीजीपी नूं दिते आदेश। नवजोत कौर सिद्धू ने भाजपा पार्टी बारे दिता वड्डा बयान। दसांगे इस बारे भी कि की कहा नवजोत कौर सिद्धू ने। पंजाब सरकार ने आयुष्मान भारत स्कीम नूं 1 साल तक वधाउण दा कीता फैसला। सारे सरकारी ते गैर सरकारी खेतर दे मुलाजमां नूं मिलेगा फायदा। देश भर दे विच कोरोना वायरस दे मरीजां दा अंकड़ा पुज्जा 20 लाख दे नेड़े। पिछले 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 56,000 नवे केस आए सामने। उत्थे ही 900 तो वध मौतां होईयां दर्ज। दसांगे ताज़ा अपडेट की है कोरोना दी पंजाब भर ते देश भर दे विच। बिल गेट्स ने दस्सिया कि कदों आवेगी मार्केट दे विच कोरोना दी वैक्सीन ते कदों खत्म होवेगी ये महामारी। दसांगे विस्तार नाल पूरी खबर। अमरीकी साबका उप राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सिख गुरुद्वारे के हमले की 8वीं वरेगंढ मौके दिता अजिहा बयान, जिसका सिख संगतां दे वल्लों कीता गया भरवां स्वागत। हुण जाण लैंदे हां खबरां विस्तार दे नाल। अयोध्या विच बाबरी मस्जिद की जगह उत्ते बनाए गए राम मंदिर का उद्घाटन कल यानी कि 5 अगस्त नूं हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण वास्ते भूमि पूजन किया ते नींह पत्थर रखिया। नींह पत्थर रखण तो बाद उन्होंने अपने संबोधन विच कहा कि मेरी खुशकिस्मती है कि ट्रस्ट ने मैनू इस इतिहासक पल वास्ते सद्दा दिता। अज सदियां का इंतजार खत्म होया, पूरा भारत भावुक है। सालां तो राम लला टेंट विच रहे ने, पर हुण एक विशाल मंदिर बनेगा। नाल ही उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर तो सब नूं भाईचारक सुनेहा मिलता रहेगा। इस उद्घाटनी समागम दे विच जिथे बहुत सारे सनातनी लोग पहुंचे सन, उत्थे ही श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं भी सद्दा पत्र भेजा गया सी। इस उद्घाटनी समागम दे विच जिथे बहुत सारे सनातनी लोग पहुंचे सी, उत्थे ही श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं भी सद्दा पत्र भेजा गया सी। इस सद्दा पत्र विच जथेदार हरप्रीत सिंह नूं इस समागम विच शिरकत करन नूं कहा गया सी। चर्चा दे विच रहण वाले तखत श्री पटना साहिब के साबका जथेदार इकबाल सिंह तां इस मौके इस समागम दे विच जरूर पुजे, पर जथेदार हरप्रीत सिंह ने पंथक हितां की तर्जमानी करते हुए इस समागम तो पासा वट लिया। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक जदों इस बाबत उन्होंने कोलों पूछा गया कारण कि वह अयोध्या राम मंदिर इस समागम के विच शिरकत करने वास्ते क्यों नहीं गए, तो उन्होंने 2 टुक जवाब दे दिता कि उन्होंने कोई सद्दा पत्र पढ़िया ही नहीं। इस तो पहला इस समागम में शामिल होने लई जथेदार तक सद्दा पत्र आया सी, जो राष्ट्रीय सिख संगत के मैंबरां वालों अकाल तख्त साहिब सकत्रेत विखे दिता गया। राष्ट्रीय सिख संगत के पंजाब प्रचारक डॉक्टर संदीप सिंह ते कई होर आगू अकाल तख्त साहिब सकत्रेत पहुंचे सी ते उत्थे उन्होंने जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह की गैर हाज़री विच ये सद्दा पत्र उन्हां दे दफ्तर विच मौजूद अधिकारी नूं दिता सी। इत्थे ये भी जरूर दस दईए कि अकाल तख्त साहिब दे वल्लों राष्ट्रीय सिख संगत के खिलाफ हुक्मनामा भी जारी हो चुका है, जो 2004 विच जारी होया सी। राष्ट्रीय सिख संगत असल विच RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ही शाखा है ते RSS सिख कौम नूं हिंदू धर्म का अंग मानती है। सो जथेदार हरप्रीत सिंह ने इस सद्दे नूं प्रवान ना करते हुए सिख भावनावां की तर्जमानी की, जिसकी हर पासे शलाघा हो रही है। उत्थे ही दल खालसा ने अयोध्या विच राम मंदिर के भूमि पूजन समागम विच शामिल होने वाले तखत श्री पटना साहिब के साबका जथेदार ज्ञानी इकबाल सिंह नूं पंथ विचों छेकण दी मंग की है। दल खालसा दे वल्लों श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार नाल इस मामले नूं तुरंत कदम चुकण की अपील की गई है। दल खालसा के मीत प्रधान बाबा हरदीप सिंह महराज, केंद्रीय वर्किंग कमेटी मैंबर भाई गुरविंदर सिंह बठिंडा, जिला प्रधान भाई सुरिंदर सिंह नथाना,
ਮਹਾਂ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਉਕਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਕੋਕਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 130 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਹਾਗੀਆ ਸੋਫੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁਸਲਿਮ ਬੋਰਡ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਅਪੀਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਗੀਆ ਸੋਫੀਆ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਜ਼ੁਲਮ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਤ ਰਹਿਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਬਜ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ ਇਤਿਹਾਦ ਉਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਾਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਆਸ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭੀਖੀ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਮੁਨੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਸਤਕ ਹੋਣ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19.5 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
देश ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 56,282 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 904 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19,64,537 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 6 ਲੱਖ ਸਰਗਰਮ ਕੇਸ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ 40,500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ 13.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 10,309 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਦਕਿ 334 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16,400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 900 ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 490 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬੱਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ 42.27 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੀਮ ਹੁਣ 20 ਅਗਸਤ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 19 ਅਗਸਤ 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ 42.27 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 14.86 ਕਰੀਬ ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 16.5 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਤੇ 11.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੇ ਫਾਰਮ ਧਾਰਕ ਕਿਸਾਨ, ਤੋਲ ਪਰਚੀ ਵਾਲੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ, ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਗਜ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਬਾਨੀ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟੀਕਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਟੀਕਾ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਢਲਾ ਟੀਕਾ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟੀਕਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਰ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ $8 ਅਰਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਿਲ ਐਂਡ ਮੈਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ $25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੇਟਸ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ, ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਤੇ ਨੋਵਾਵੈਕਸ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੇਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਘਟਾਉਣਗੀਆਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਲਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2021 ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਗਲੋਬਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਅੰਤ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਗ
ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੁਣ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੋਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵਿਸਕੌਨਸਿਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ 8ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਉੱਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਉਸਨੇ ਓਕ ਕ੍ਰੀਕ ਵਿਸਕੌਨਸਿਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਘਟਾਈਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਸਹਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਓਕ ਕ੍ਰੀਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਗਵਰਨਰ ਸਕਾਟ ਵਾਕਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਮਰਫੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ, ਜੋ 5 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਵਿਸਕੌਨਸਿਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ 15 ਗੋਲੀਆਂ ਸਹੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।